गुरबाणी कहै सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। धन वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। कौन कपूत पिता को काको, कौन मरै को दे संतापो। हर ठग जग को ठगौरी लाई, हर के वियोग कैसे जीवो मेरी माई। हर ठग जग को ठगौरी लाई, हर के वियोग कैसे जीवो मेरी माई। रहाओ कौन को पुरख कौन की नारी, या तत लिहो शरीर विचारी। कह कबीर ठग स्यों मन मानिया, गई ठगौरी ठग पहचानिया। कह कबीर ठग स्यों मन मानिया, गई ठगौरी ठग पहचानिया। परम सन्मानयोग धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज शब्द गुरु तिन्हां दी हजूरी अंदर जुड़ मिल बैठे अत सत्कारयोग सन्मानयोग सतसंगी जनों, आओ लड़ीवार कथा विचार दे नाल जुड़िए। लड़ीवार चल रही कथा विचार गौड़ी कबीर जी दे शब्दां दी लड़ीवार विचार चल रही है जी। गुरु ग्रंथ साहिब दा पावन पवित्र अंक 330। आओ गुरु प्यार वालियो, गुरु सवारियो, विचारां दी आरंभता करन तो पहला जिन्नी भी संगत गुरु के दरबार अंदर सज के जुड़ के बैठी है, सारी संगत बनाओ एकाग्रता। दोवें हाथ जोड़ के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु कबीर जी ने इस पावन पवित्र शब्द राही बड़ी कीमती विचार साढ़े सन्मुख रखी है। उस परमात्मा दे पसारे बारे, उस परमात्मा दे बनाए सिस्टम बारे कबीर जी बड़ी कीमती विचार रख रहे ने। परमात्मा ने आप ही ये संसार बनाया, आप ही माया बनाई है। मोह पैदा करने वाला भी वो आप ही है। सारे जीवां विच बरतन वाला भी वो आप ही है। संसार अंदर मनुख आउंदा है, रिश्ते नाते जुड़ते ने, बनते ने। जो भी संसार अंदर रिश्ता बनया जुड़िया वो सदा कायम रहने वाला नहीं है। भावें प्यो का रिश्ता है, भावें पत्नी का रिश्ता है, परिवारक जो भी रिश्ते ने, जदों सदा आ जाता है तो सब नूं छड्डना पैंदा है। कबीर जी ने शब्द अंदर मोह की गल की है, माया की गल की है। जदों साडा मन सच तो परे हो के, ज्ञान तो परे हो के, ठगौरी का अर्थ है जी ठग बूटी, ठग बूटी दे नाल लिप्त हो जाता है तो यह ठगिया जाता है। सतगुरु कबीर जी का जिहड़ा बचन है जी, रहाओ वाला बंदा है,
हर ठग जाको ठगौरी लाई, हर के वियोग कैसे जीवो मेरी माई। रहाओ वाला बंद इत्थे सतगुरु कबीर जी कह रहे हैं जी, प्रभु संसार विच ठग बूटी भी उन्हें पैदा की है, माया भी उन्हें पैदा की है, सब कुछ पैदा करने वाला है प्रभु ने, मालक वाहिगुरु ने जीवां नूं मोह रूपी ठग बूटी लाई हुई है, जिस करके जीव संबंधियां दा मोह रख के प्रभु नूं भुला के कलेश पा रहे हैं। ये अर्थ ने जी। पर हे मेरी माँ, मैं इस ठग बूटी विचों, इस माया विचों निकल गया, मैं क्यों फसा? मैं प्रभु तो विछड़ के जिਉ नहीं सकता। रब दा दीदार, रब जदों अंदरों विछड़ जांदा मैं जिਉ नहीं सकता। सतगुरु महाराज ने बड़े प्यारे बचन आखे, हर ठग जग को ठगौरी लाई। इत्थे ध्यान नाल समझो जी, सब कुछ पैदा करने वाला कौन है? परमात्मा जिन्हों आपां कहने, रब जिन्हों आपां कहने। माया नूं भी पैदा उन्हें कीता। हर एक संसार अंदर जिन्नियां वस्तुआं ने, जिन्ने पदार्थ ने, आप ही पैदा करने वाला ना। आसा दी वार विच एक पौड़ी पढ़दे आपां, तुसीं ध्यान नाल सुणिओ। महाराज कहंदे, आप ही ने आप साजिओ, आप ही ने रचिओ नाओ। सब तो पहला जिहड़ा जिन्हों भगत नामदेव जी कहते पहल पुरसाविरा, अथोन प्रसाद मरा, आसगा आसुसगा हर का वागरा, नाच पिंदी मैं सागरा। व्याख्या बड़ी कमाल दी है जी शब्द की। सतगुरु महाराज कहते सब तो पहला परमात्मा ने, वाहिगुरु ने अपने आप नूं बनाया। रब नूं बनाउण वाला कोई नहीं जी। गुरबाणी उन्होंने सहभंग कहती है, गुरबाणी उन्होंने अजूनी कहती है, निरभौ कहती है, निर्वैर कहती है। ਉਹਦਾ कोई रूप नहीं, ਉਹਦਾ कोई रंग नहीं, ਉਹਦਾ कोई चेहरा मोहरा नहीं, ਉਹਦਾ कोई जात कुल वर्ण कुछ नहीं है। वो तो महाराज कहते आप ही ने आप साजिओ, आप ही ने रचिओ नाओ। अपना नामना संसार अंदर रचण वाला आप ही है। अगे सतगुरु महाराज कहते दूई कुदरत साजी है। परमात्मा ने अपने आप को बनाया, साजिया, पैदा किया। महाराज कहते फिर कुदरत बना दी, माया रच दी, माया बना दी। दूई कुदरत साजी है, कर आसन डिठो चाओ, दाता करता आप तू, तुस देवै करै पसाओ, तू जानोई सब सै दे लैसै जिंद कवाओ, कर आसन डिठो चाओ। दाता भी तू है, करता भी तू है। सब कुछ देण वाला, सब कुछ बनाउण वाला वाहिगुरू तू है। इत्थे महाराज कहंदे हर ठग जग को ठगौरी लाई। परमात्मा ने सब कुछ, इत्थे ठगौरी का अर्थ है ठग मूरी, ठग बूटी। वो बूटी जो ठग के, ठग लोग ने जिहड़े वरतदे ने ठगण वास्ते, दवाई कह लो, बूटी कह लो, जो संघा के सब कुछ ठग लिया जाता है। इत्थे सतगुरु महाराज ने ठगमौरी जिहड़ी ठग बूटी किहनूं कहा? माया नूं कहा। बंदे नूं, जीव नूं ठगण वाली कौन आ? माया है। ध्यान रखियो, सतगुरु महाराज माया केवल कल्ले पैसे नूं नहीं कह रहे, पदार्थ नूं नहीं कह रहे। गलत पासे की खिच, गलत पासे का मोह आ ना जिहड़ा, वो माया बन जाता है। वो भावें परिवारक मोह होवे, भावें संसारक मोह होवे, भावें कोई रिश्तिਆਂ नातिਆਂ वाला मोह होवे। हुण इत्थे गल चेते रखियो, सतगुरु महाराज ने परिवार नूं प्यार करन तो नहीं वरजिया। परिवार नाल हस खेड प्यार कर, कोई मना नहीं करते गुरु साहब जी। माया कदों असर पाउंदी है, माया कदों वापरदी है? जदों जिंदगी दे विचों परमात्मा से भुला दिंदे आ। मोह की खिच ऐसी है जो सानू रब दा दर, रब दा घर, परमात्मा दा नाम विसार दिंदी है। जे साडे अंदर वो मालक वाहिगुरू बस रहा है, चेते है सानू, ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਆਰ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੋਹ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਪਰਖਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਸ ਰਹਾਉ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੇ ਵਿਯੋਗ। ਵਿਯੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵਿਛੋੜਾ। ਹਰ ਕੇ ਵਿਯੋਗ ਕੈਸੇ ਜੀਵੋ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ, ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਜਿਉ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਛੋੜਾ। ਵਿਛੋੜਾ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ? ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਵਿਛੋੜਾ ਮੇਰੇ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦਾ, ਵਿਛੋੜਾ ਮੇਰੇ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦਾ, ਵਿਛੋੜਾ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੈ ਲੁੱਟੈ ਨੀਤ ਨਿਤ ਸਾਗੇ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਜਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਐਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੇ ਵਿਯੋਗ ਕੈਸੇ ਜੀਵੋ ਮੇਰੀ ਮਾਈ। ਰਹਾਓ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਅੰਦਰ ਜੋ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਕੋ ਪੂਤ ਪਿਤਾ ਕੋ ਕਾਕੋ, ਕੌਣ ਮਰੈ ਕੋ ਦੇ ਸੰਤਾਪੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਭਾਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਓ ਹੈ। ਭਾਵ ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲਾ ਸਾਕ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਿਓ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਦਾ, ਪਤਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਰਹੂਗਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਰਹੂਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਭਾਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਕ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਖੇਡ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਖੇਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਖੇਡ ਨੂੰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ, ਕਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ, ਕਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੌਣ ਮਰਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਮਰਨਾ। ਸਰੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਤੱਤਾਂ ਅੰਦਰ ਤੱਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਜੋਗ ਅਨੁਸਾਰ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਨਾ, ਜੀਵਨ ਆ, 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਾਣਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ। ਇਹ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਪਿਓ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਨਾ ਬੱਚੇ, ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਭਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਣ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਤਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਦੁਨੀਆ। ਕਾਹਤੋਂ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਪਾਲ ਲਿਆ? ਕਾਹਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? ਵੇਖ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ। ਇੱਕੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਜੋ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਕੜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਜੋਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਹੱਸਿਆ ਕਰ, ਖੇਡ, ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ ਆ ਜਾਵੇ।
ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਪਾਈਏ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਪਾਈਏ? ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਵੰਡੀਏ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ? ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੋ ਪੁਰਖ ਕੌਣ ਕੀ ਨਾਰੀ, ਯਾ ਤਤ ਲੇਹੋ ਸਰੀਰ ਵਿਚਾਰੀ। 2 ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਕੌਣ ਪਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਦਾ ਕੋਈ, ਕਿਸ ਉਸ ਪਤਨੀ ਦੀ ਪਤੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੌਣ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਪਤੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹ ਵੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਖੇਡ ਆਖਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਹੇ ਭਾਈ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਭਾਵ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਈ, ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੰਦਾ ਕਦਰ ਕਰਦਾ, ਜਾਣਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜੀ, ਕੌਣ ਕੋ ਪੁਰਖ ਕੌਣ ਕੀ ਨਾਰੀ। ਕਿਹੜਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਨਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਪਤਨੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਪਤੀ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਤ ਲਿਹੋ ਸਰੀਰ ਵਿਚਾਰੀ, ਇੱਕ ਅਸਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਰੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਤਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ। ਰੱਬ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਰੀਰ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ। ਆਹ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਨਾ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਰ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ ਵੇਖਿਆ। ਹਾਂ, ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਝਾਂਸਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਜੀ, ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕੇ, ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ ਹੋਏ ਨਾ ਵਾਰ ਵਾਰ। ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜਨਮ, ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਕਬੀਰ, ਅੱਗੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਠੱਗ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਗਈ ਠਗੌਰੀ ਠੱਗ ਪਹਿਚਾਨਿਆ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਜੀਵ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹ ਰੂਪ ਠੱਗ ਬੂਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਠੱਗ ਬੂਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ, ਜਿਹਨੇ ਠੱਗ ਬੂਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਹਨੇ ਮੋਹ ਬਣਾਇਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਲਈ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਇਸ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਆਦਿਕ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਨਿਭਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੀ ਲੜੀਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, 39 ਨੰਬਰ ਸ਼ਬਦ।
आओ गुरु प्यार वालियो, लड़ीवार जो इतिहासक विचार चल रही है, छेवें पातशाह धन धन गुरु हरगोबिंद महाराज तिन्हां दे जीवन बारे लड़ीवार जिहड़ी विचार चल रही है। कल दे दीवाना में जिहड़ी आपां विचार कर रहे सी, गुरु हरगोबिंद महाराज दरबार साहब की पावन पवित्र धरती अकाल तख्त साहब जिथे महाराज तैयारी दे विच लगे हुए ने, 1610 दे विच जिहड़ा उत्थों दा मुर्तजा खान है शेख फरीद बुखारी मुड़ के लाहौर का सूबेदार बनाया जाता है। ये जिहड़ा शेख फरीद बुखारी सी ना, अहमद सरहंदी का चेला सी। सिੱਖੀ लहर नूं दबाउण दा ये पूरा जोर ला रहा सी भी सिੱਖੀ की लहर आ जिहड़ी किवें दबाई जा सके। इधरों छेवें पातशाह धन धन गुरु हरगोबिंद महाराज तैयारी दे विच लगे हुए ने। अकाल तख्त दे सामने झूल रहे दो निशान जहांगीर नूं अखां विच रड़कदे ने, इस शेख फरीद बुखारी नूं अखां विच रड़कदे ने। गुरु साहब का शास्त्र रखना, गुरु साहब का कलंगी सजाउणा, गुरु साहब का शिकार खेडना, गुरु साहब का वख-वख नगरां विच प्रचार करना, सिੱਖੀ का प्रसार करना, इस समय के हाकम लोगों को चुभदा है। इन्हां हाकम लोगों ने फतवे जारी कर दिते। ये जिहड़ा मुर्तजा खान है शेख फरीद बुखारी है, ये रोज़ाना ही गुरु दरबार प्रति शिकायतां इकट्ठियां करता है। एक शिकायतनामा दर्ज करता, शिकायतां लिख के जहांगीर के दरबार विच भेजदा। जहांगीर के दरबार विच भेजदा, जहांगीर नूं इह गल कहंदा भी किसी ना किसी तरीके नाल सिखां दे इस छेवें गुरु नूं गिरफ्तार किया जाए। हुण आपां सारी विचार करदे आ रहे सी भी गुरु के दरबार अंदर ढाडी वारां गाउंदे ने, जोशीलियां वारां गाउंदे ने। जिहड़े उस समय दे नौजवान ने, जवानी है जागदी है, असल सच ते झूठ दी उन्हां नूं पछाण आ जांदी है। हुण जिहड़ी इस शेख फरीद बुखारी ने रिपोर्ट तैयार की है, वो जहांगीर के दरबार अंदर जदों पहुंची, इस रिपोर्ट ने बादशाह जहांगीर नूं सोचां विच पा दिता। जिहड़ी शेख फरीद बुखारी ने रिपोर्ट लिखी सी ना, वो रिपोर्ट पढ़दा जदों जहांगीर बादशाह सोचां विच पै गया। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ विच हो रही जिहड़ियां खालसाई फौजां की तैयारी हो रही सी, हुण जहांगीर ने फैसला ले लिया भी दरबार साहब नूं किसी तरीके नाल बंद कर देवां, फौजां की जिहड़ी गुरु साहब जी तैयारी करवा रहे हैं उन्होंने बंद कर देवां। जहांगीर ने सारा काम ये चुप चपीते करना चाहुंदा सी। जहांगीर नूं भी डर आ भी पहलां इन्हां दा पंजवां गुरु मैं शहीद कर दिता, जे मैं हुण छेवें गुरु नूं गिरफ्तार करांगा, नज़रबंद करांगा, तां जिहड़े श्रद्धालु ने सिख ने भड़क उठणगे। ये जिहड़ा जहांगीर बादशाह चुप चपीते काम करना चाहुंदा भी मैं किसी तरीके नाल गुरु हरगोबिंद महाराज नूं गिरफ्तार करां। हुण गिरफ्तारी दी जिहड़ी भिणका किसी नूं पै ना जावे, मुर्तजा खान ने हुक्म भेजिया गुरु के दरबार विच। जहांगीर का सुनेहा जिहड़ा गुरु के दरबार विच किवें पहुँचदा है, जिहड़ा शेख फरीद बुखारी है जिन्होंने मुर्तजा खान करके लिखिया, ये गुरु दरबार अंदर हुक्म भेजदा है भी सतगुरु महाराज गुरु हरगोबिंद महाराज नूं दिल्ली के बादशाह जहांगीर मिलना चाहुंदे ने। हुण इन्हां विरोधी लोगों की नीति की सी भी जदों गुरु साहब जी मिलण आउणगे असीं गुरु साहब नूं गिरफ्तार कर लवांगे। इन्हां दी नीति ये सी। सतगुरु महाराज कोल जदों बेनती पहुँचती है भी बादशाह तुहाडे नाल मुलाकात करना चाहुंदे ने, सतगुरु महाराज ने जिहड़े मोहतबार सिंह सी, बाबा बुढ़ा जी सिख सी, जिहड़े भाई गुरदास जी, भाई वैलो जी ते होर जिहड़े भाई मंझ वर्गे, इन्हां सिखां नाल बह के विचार वटांदरा कीता, विचारां कीतियां। हुण बादशाह ने इहो गल लिखी है, उस शिकायतनामा भी जिहड़ा दर्ज किया, जदों मिलण की गल की, उन्हें गल मुर्तजा खान लिखदा भी बादशाह साहब तुहाडे नाल धार्मिक विचारां करनियां चाहुंदे ने।
ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚੁੰਗਾ ਵੇਗ ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤੇ ਵਚਨ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੋਹਤਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਬੈਲੋ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਜਥੇ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਜਥੇ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਚਹਿਤ ਏਮ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਛਾ ਪਾਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਊਂਗਾ, ਦੱਸੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ, ਹੋਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੇ ਮੇਲ ਕੇਮ, ਸੋ ਆਪੇ ਬਣਿਓ ਸੰਜੋਗ ਆਏ। ਇੱਕ ਸੰਜੋਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੁਕਮ ਤਿਆਰ ਧਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਜਦੋਂ ਲਿਆ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਇਹ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦਿਵਾਜਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘੋੜ ਸਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਨ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਤੇ ਚੁੰਗਾ ਵੇਗ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਾਰੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਮਾਲਵੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਮਜਨੂ ਦਾ ਟਿੱਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਮਜਨੂ ਦੇ ਟਿੱਲੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਫਕੀਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਸਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਮਜਨੂ ਦਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਜਨੂ ਦੇ ਟੱਲੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਖਬਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਲਹਿਰ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਏ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਅਤੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਹਾਨਾ ਵਿਖੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਂਝ ਜਹਾਂਗੀਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਲਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ 'ਤੇ ਕਲਗੀ ਵੇਖੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਘੋੜਾ ਵੇਖਿਆ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਸਤਰ ਵੇਖੇ,
ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ-ਬਾਠ ਵੇਖ ਲਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠਾਠ-ਬਾਠ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਂ, ਕਲਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਜਾਉਣੀ ਸੀ, ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉੱਪਰਲੇ ਮੂੰਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜੀ ਕੀਤੀ, ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਇਕੱਠੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਚਨਚੇਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜਿੱਥੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕਿੱਡੀ ਜੁਰਤ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਜੀ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਕਲਪਦਾ, ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।